రూల్స్, నేమింగ్ రూల్స్. ఓకేనా, ఈ 2 టాపిక్స్ కదా లాస్ట్ గా డిస్కస్ చేసాము. Yes, sir. ఓకే, what is meant by identifier? What is meant by identifier? Identifier is a name. Yes, identifier is a name to identify the variable, to identify the function, to identify the methods. We can identify the class. Yes, if you want to give the name of the variable, we should follow naming convention rules. We should follow naming convention rules. How many rules are there? 5, sir. 5 rules are 5 there. rules. Very good. Yes, what is the first one? What is the first one? Alphabets small. So the identifier names, okay na, the naming convention rules accept characters are small letter A to Z, capital letters A to Z, digits are 0 to 9, one underscore symbol that is known as a, so one underscore that is known as special character. So remaining special characters are not allowed. Okay na. What about second rule? First digit is not Yes. start So with digits. identifiers should not start with the digit. ఓకేనా, మనము ఒకవేళ ట్రై చేసామనుకోండి, ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏంటి? సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? Identifiers are case sensitive. ఐడెంటిఫైర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. వై? బికాస్ మనము లోయర్ కేస్ నేమ్ ఇస్తే మనం లోయర్ కేస్ వాల్యూనే మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. మనకు ఈ టైప్ లో మనం ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఆల్ ఆర్ సేమ్, నో, ఆల్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో హియర్ వీ షుడ్ ఫాలో ద కేస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ రూల్? No length limited. No length limit, sir. మనము వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమైనా లెంత్ అనేది ఉందా? లేదు, దెర్ ఇస్ నో లెంత్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ రూల్? We cannot use keywords, sir. మనము ఐడెంటిఫైయర్స్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఓకేనా, ఆ యొక్క నేమ్ అనేది కీవర్డ్ అయి ఉండకూడదు. ఇన్ కేస్ మనం కీవర్డ్ ఇస్తామనుకోండి, ఇట్ విల్ గెట్ అన్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఎస్, Yes, sir. వెరీ గుడ్. ఓకేనా. ఎస్. సో hash is a comment in Python programming language. Is it right? Yes, sir. Yes. Okay. So the next topic is known as okay na, keywords. What is keyword? What is keyword? Reserved words. Sir. Each and every Keywords are reserved. words, sir. In any programming language, all keywords are nothing but reserved words. Why? Because each keyword should have a special meaning, a special case is there. That is the reason all keywords are nothing but reserved words. Clear, students? Yes, sir. Okay. In Python 3.7, how many keywords are there? 33 keywords, sir. 33 Yes. keywords, sir. Very good. In 3.8, 35 keywords are there. In 3.9.5, 36 keywords are there. Is it right? Yes, sir. Yes. sir. So this Yes, is sir. all our number of keywords: true, false, none, and, are, not, in, is. So these three are value keywords. Okay na? For while, break, continue, else. So it is known as iteration keywords. Okay na? Remaining are structures keyword. Okay na? But all keywords written in lowercase except 3, that is known as true, false, and none. Is it right? Yes, sir. Yes. So switch case is not available in Python. Do while also is not available in Python. Catch is not available in Python. So instead of catch, here we are using except. Okay na? Throw is not available in Python. Go to also not available in Python. Throws is not available in Python. Is it right? Already మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాను. ఓకేనా. Yes. So can I list out all keywords using help function? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Very good. And one more example. Okay na? Here we are using keyword module. Okay na? I want to list out all keywords. I want to print all keywords. Okay na? Using help function and also keyword module. These two ways are to list out all keywords. Okay. Yes.
Okay na? Can I find out okay na, which string is keyword, which string is not a keyword? Okay na, how it is possible? By using Is keyword, sir. yes, is keyword. keyword function. Okay na, is keyword function is used okay na, to find out the given string is a keyword or not. Clear? Clear, sir. Okay. So all keywords are written in uppercase. Yes? No, sir. No. Okay. No, sir. Yes. Okay then. Any doubts, ma? Last session. Any doubts? Identifiers, futures, keywords. Any doubt? No, sir. No. Okay na? Today we will discuss another topic that is known as data types. That is known as a data type. Okay na? Already manaku మీకు C language లో కానీ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ డేటా టైప్స్ అనేటివి వచ్చాయి. అవునా కాదా? Yes, sir. ఎస్. అదేవిధంగా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లు కూడా మనకు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అనేటివి ఉన్నాయి నేను ఓకేనా. ఎస్. బట్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ ఈజ్ ఏ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? చెప్పండి మా ఎవరైనా. వాట్ ఈస్ ద In డిఫరెన్స్? dynamic typing language, no need to declare the type, sir. Yes. So statically No typed need to declare programming a data languages type. are C, Java, okay na? Dynamically typed programming languages are Python and JavaScript. Python and JavaScript. Why Python is dynamically typed programming language means we are initializing any value to a variable, okay na? We cannot represent explicitly data type. We cannot represent explicitly data type. That is the reason Python is a dynamically typed programming language. Is it right? So data type represent the type of data present inside a variable. So in Python we are not required to specify the type explicitly. అవునా కదమ్మా? మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇంటీజర్ అని, ఫ్లోట్ అని, డబుల్ అని, క్యారెక్టర్ అని ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనము వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు టైప్ చేసామా? No, sir. నో. అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇంటర్నల్గా అదేమవుతుంది, మనం ఇచ్చే వాల్యూను బట్టి అది ఇంటీజర్ అని, ఫ్లోట్ అని, బూలియన్ అని తీసుకుంటుంది. అవునా కదా? అంటే ఆటోమేటికలీ అది ఎలా జరుగుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ providing a value. Based on providing a value, variable is a integer, variable is a float, variable is a string, variable is a boolean. That is the reason Python is a dynamically typed programming language. Any doubts? No, sir. No. Just a minute, ma. So in C, in okay, for example, integer a is equal to 10. It is valid or invalid? Python programming language lo idi valid or invalid? Int a is equal to 10. Valid, sir. Int a is equal to 10. So this is a valid or invalid? Valid, sir. Valid, sir. It is valid. It is a valid, but Python is a dynamic typed programming language. ఇంతసేపు నేను ఏం చెప్తున్నాను? పైథాన్ అనేది డైనమిక్ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనము వేరియబుల్ను డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు, వేరియబుల్లో వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లిసిట్గా డేటా టైప్ను మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు అని చెప్తున్నాను. అవునా కదా? yes, sir. మరి ఇక్కడ నేనేం చేశాను? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10కి ముందర ఒక డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేశా. అవునా? Yes, sir. Yes, sir. మరి ఇది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? Valid, sir. Invalid. Invalid. Invalid, sir. ఇప్పుడు వేరియబుల్ను డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు
ఓకేనా. ఎక్స్ప్లిసిట్గా నేను ఎలాంటి డేటా టైప్ను ఓకేనా నేను టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బేస్డ్ ఆన్ ప్రొవైడింగ్ ఏ వాల్యూ, మనము వాల్యూను ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని బట్టి ఏ అనేది ఇంటీజరు, ఏ అనేది ఫ్లోటు, ఏ అనేది బూలియన్ అనేది కన్సిడర్ అవుతుందమ్మా. అందుకోసము పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాను. ఓకేనా. రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మన వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు, వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డేటా టైప్ను మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఆ లాంగ్వేజెస్ని మనం ఏమన్నాము, స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని. కాబట్టి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనము వేరియబుల్ను మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లిసిట్గా డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు. ఇన్ కేస్ మీరు టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. గట్ ఇట్? Got it, sir. Yes, sir. సో మనము వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనము ఇంటీజర్ అని, ఫ్లోట్ అని, బూలియన్ అని, కాంప్లెక్స్ అని ఇలా డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ మీరు ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ గెట్ అన్ సింటాక్స్ ఎర్రర్. వై? బికాస్ పైథాన్ ఈజ్ ఎ డైనమికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. గట్ ఇట్? Got it, sir. Yes, sir. Yes, one more example. Int a comma b is equal to 20 comma 30. It is valid or invalid? Invalid, sir. It is valid or invalid? Invalid, sir. Invalid, sir. Invalid. 100% it is invalid. Why ma? Why it is invalid? Data type ni Here we can declare the Data data type type. mention Yes. చేశారు. So this type of Yes, sir. functionality is not applicable in Python programming language because it is a dynamic programming language. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. A comma b comma c is equal to 10 comma 20 comma 30. Yes. Now it is valid or invalid? Valid, sir. Valid. Yes. Valid, 100% it is valid ma. 100% it is valid. Got it? What is the value of c? 30, sir. Very good. 30. 30. What is the value of b? 20, sir. 20, sir. 20, sir. 20. What is the value of a? 10, sir. 10, sir. 10, sir. 10. Very good. But what is the type of a? Integer, sir. Integer, sir. Very good. Okay na? What is the type of b? Integer, sir. Integer, sir. Integer. Very good. What is the type of c? We are integer, sir. Integer. ఇంటీజర్. ఎస్ సార్, ఇక్కడ మనము ఇంటీజర్ అనే డేటా టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు. అయినా కానీ ఏ అనేది ఇంటీజరు, బి అనేది ఇంటీజరు, సి అనేది ఇంటీజర్ అని ఎలా రిటర్న్ అవుతుంది సార్ అంటే ఒకటే రీజను, మీరు ప్రొవైడ్ చేసే వాల్యూను బట్టి, మీరు పాస్ చేసే వాల్యూను బట్టి, మీరు ఇనిషియలైజ్ చేసే వాల్యూను బట్టి ఏ అనేది ఇంటీజరు, ఏ అనేది బి అనేది ఫ్లోటు, సి అనేది క్యారెక్టర్ అనేది కన్సిడర్ అవుతుంది. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Clear, sir. Yes, sir. 10.30. Yes, 10.30. ఓకేనా? హియర్ ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏ? Float, sir. Float, sir. Float. వెరీ గుడ్. గాట్ ఇట్? ఓకేనా. ఇక నేను 10 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను కాబట్టి ఏ అనేది ఇంటీజర్ అయింది. ఎందుకు? 10 ఈజ్ ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇక్కడ 10.30 అని ఇచ్చాను కాబట్టి 10.30 అని ichanu kabatti it is a float value. కాబట్టి a అనేది ఏ టైపు? Float data type. Float data type. Yes. A is equal to single quotation hi. So a is what type? String, sir. Type, sir. Very good. String type. Got it? Yes, sir. Yes. So Python is a dynamically typed programming language. Okay, now that means we are not declared explicitly data type. మనం explicit గా డేటా టైప్ ను మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు. బేస్డ్ ఆన్ ప్రొవైడింగ్ వాల్యూ, a is a integer, b is a character, b is a float, c is a string. Character is not available in Python. Okay na? Character is not available in Python ma. For remaining programming languages character is there. For example, a is equal to single quotation, we are representing a. So a is what type? String, sir. 100% స్ట్రింగ్. ఓకేనా? మనము సింగిల్ కొటేషన్లో సింగిల్ క్యారెక్టర్ని పాస్ చేసినా కానీ
అది ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే స్ట్రింగ్ మా. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనం సింగిల్ కొటేషన్ ఇవ్వచ్చు, డబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వచ్చు, సింగిల్ త్రిబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా, డబుల్ త్రిబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. క్యారెక్టర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్. గట్ ఇట్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, ఎనీ డౌట్? సార్ No, sir. చెప్పున్నాను. సార్ ఇప్పుడు A, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 20.3 అని ఇస్తే వస్తుందా సార్? A, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 13.5. 10.5 ఇంతేనా? ఎస్ సార్. ఎస్. సో ఇక్కడ 10 ఈజ్ అసైన్ టు A, float value is assigned to B. So A is what type? Integer type. B is what type? Float type. Finish. Okay, just a minute. ఓకే సార్. Okay. So nested function అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. టైప్ ఆఫ్ A, integer, type of B, float. Got it? Got it? ఎస్ సార్. థ్యాంక్ Yes, యూ. sir. ఎస్. సో ఇక్కడ మనకు నెస్టెడ్ అనేది అప్లికబుల్ కాలేదు నేను, ఓకేనా. ఎందుకు నెస్టెడ్ అంటే ఒక ఫంక్షన్లో ఇంకో ఫంక్షన్ వాడాను నేను. టైప్ ఈజ్ ఏ ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్, ప్రింట్ ఆల్సో ఏ ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్, ఓకేనా. నేను డైరెక్ట్గా రెండు చేసినాను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఏ వస్తుంది, మళ్ళీ బి వస్తుంది అనేసి వచ్చి ట్రై చేశాను, ఓకేనా. బట్ ఇలా మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, నేను ప్రాబ్లం లేదు, ఓకేనా. A, B, C, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్ ABC, ఓకేనా, double quotation ABC. Here we can pass 10 value. Next we can pass float value 1.2. Got it? So what is the Yes, sir. A is what type? String, sir. Strings. Yes. Why? Because here we can pass group of characters. That is the reason A is a integer. Yes. So in Python programming language, single quotation, double quotation, within single quotation, within double quotation, within single triple quotation, double triple quotation, it is treated as a string. మీరు ఏం పాస్ చేసినా కానీ అది స్ట్రింగ్ లాగానే ట్రీట్ అవుతుంది నేను. సో A is what type? String type. String, Clear? sir. So B is what type? String type. sir. String. Okay na? So next C is what type? Integer, sir. Integer. Very good, integer. Integer. Okay na? D is what type? Float, sir. Clear, students? Yes, sir. Any doubts? For example, A, B, C is equal to 10, 20. It is valid or invalid? Valid, sir. సో ఇక్కడ నేను 3 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను, 2 వాల్యూస్ మాత్రమే పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. Valid. So it is valid. But C What is the value, value yes, of sir. C? 10, sir. Null, sir. What is the value of C? మీకు Null. వాల్యూ అసైన్ అవ్వదు, sir. 10 నా? No, sir. No. values. Okay, So sir. value error. Why? Because not enough values to unpack. నేను చెప్తాను, ప్యాక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకు, అన్పాక్ ప్యాక్ అనేది వస్తుంది, చెప్తాను. అక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నామా? 2, sir. 2 వాల్యూస్. బట్ నేను ఎన్ని వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తూ ఎన్ని వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను? 3, sir. sir. సో మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా వాల్యూ అనేది పాస్ చేయాలి నేను. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఏ, ఆల్రెడీ ఏ ఉంది, సారీ టీ తీసుకున్నాను అనుకోండి. గట్ ఇట్? సో మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా వాల్యూని ఏం చేయాలి? Assign Assign చేయాలి. చేయాలి, sir. అది అర్థమవుతుందా లేదా? కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంటి మా? వాల్యూ ఎర్రర్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A, B, 10, 20, 30. Now it is identify. It is a valid or not?
Can you find? Invalid. Invalid. Guess cheyandi ma. Invalid. Sure. Invalid. Yes, sir. Valid. Yes, sir. Valid. Valid ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? Error వచ్చేసి Value Too error. many values to unpack. So మనం Value పాస్ error. చేసే వాల్యూస్ ఎన్ని మా? 3. Three values. ఎన్ని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాము? 2 variables. 2, sir. ఓకేనా? సో వీటిని ఇన్ డీటెయిల్ గా మనము అన్పాకింగ్, ప్యాకింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అక్కడ వచ్చినప్పుడు నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను వీటి గురించి. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. ఓకే ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ మా? అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Yes. So Python is a dynamically typed programming language. అనేది క్లియర్ అయిందమ్మా? సో dynamically typed programming language means we are declaring a variable, we are initializing value to a variable. ఓకేనా? We cannot represent any data type, we cannot represent any data type explicitly. ఓకేనా? That is the reason Python is a dynamically typed programming language. Clear, students? Okay. Clear. How sir. many data types are available in Python? How many data types are available in Python? Any data types ఉన్నాయండి? Please count. Count చేయండి. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 14 ఉన్నాయి. 14, sir. ఇందులో which one is ఇందులో ఏవి మనకు జావాలో ఉన్నాయి చెప్పండి? Which data types are available in Python? Int, float, complex, Int boolean. is available in Python. Float is also available in Python. String also available. Boolean is there. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Okay. Okay. So remaining all are available in Python or C on any other programming language? Bytes, byte array, range, list, tuple, set, frozen set, dictionary, none. No. Okay, na? So these are all are available in Python data types, ma. But first one, int, float, complex, boolean, and string. These 5 are fundamental data types, ma. ఏమంటాం నేను వాటిని? Fundamental data types. Data types. For example, C ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ మీరు ఇలా చదివింటారు కాన్సెప్ట్. ఎలా అంటే గన ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అని. ఈజ్ ఇట్ రైట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ అని చదివింటారు. అవునా? డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్. ఈజ్ ఇట్ రైట్? నెక్స్ట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అని చదివింటారు. అవునా కదమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి చూద్దాం. ట్రై చేయండి. Char, int, float. క్యారెక్టర్, నెక్స్ట్ ఇంటీజర్, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, ఇంకా డబుల్ ఈజ్ నాట్ దేర్. Yes, sir. ఓకే. షార్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్. Yes, sir. Yes, sir. Long. లాంగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. Yes. బైట్ ఈజ్ నాట్ దేర్. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చదవాల్సినవి ఎన్ని ఉన్నాయో ఆలోచించుకోండి. డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ మీన్స్ అర్రేస్. ఓకేనా? యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి మా రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో? Abstract data type. స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. ఎస్. Yes, sir. ఏం చదువుతున్నారు ఏమో. ఓకే. సో బట్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఓకేనా డేటా టైప్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ ఆర్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రిప్రజెంట్ వి కెన్ స్టోర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. రిమైనింగ్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ను స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూస్ ను స్టోర్ చేస్తాం. సో 1 to 5 ఆర్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In Python contains several inbuilt functions. Okay na? But already I discussed one. Okay, already మనం ఒక డిస్కస్ చేశాను. ఏంటి? టైప్ అనే ఒక ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేశాను. ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ ఒకటి డిస్కస్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్? I want to Use the print outputs. the value of a variable. Yes or no? I want to print the value of a variable. I want to print the result using print function, just like a printf. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is the use of type? It is also a inbuilt function. It is also a inbuilt function. What is the use?
It prints the type of the data Yes, type. I want to know the variable is which type. నాకు ఆ యొక్క వేరియబుల్ అనేది ఏ టైపు అనేది నాకు తెలియాలంటే మనం యూజ్ చేసుకునే ఫంక్షన్ టైప్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం, అవునా? Yes, sir. ఎస్. మరి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐడి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐడి? చదవండి, అక్కడ ఏముందమ్మా? టు గెట్ Address of object. Address of the very object. good. Address of object. Now to get address of object, so these three are inbuilt functions. These three are inbuilt function. The type function, just we can give the type of a variable. The print function to print the result of a variable. Okay na? For example, మనము a is equal to 10 అని ఇచ్చాము అనుకున్నామా? a is equal to 10 అని ఇచ్చాము అనుకోండి, ఓకేనా? a అనేది మనకి ఇక్కడ ఏ టైప్ వస్తుందిమా? Integer data type. అయితే ఈ 10 అనే వాల్యూ మన ఎక్కడ స్టోరేజ్ అవుతుంది? ఒక 10 అనే వాల్యూ మనకి ఎక్కడ స్టోరేజ్ అవుతుంది? ఎస్, ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోరేజ్ అవుతుంది, అవునా? ఏ అనే వేరియబుల్ లో మనకి ఏం స్టోరేజ్ అవుతుంది? 10 స్టోర్ అవుతుంది. 10 అనేది స్టోరేజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? అయితే ఈ 10 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక అడ్రస్, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1020 లేదన్నా, కిందికి వెళ్ళి తీసుకుపోనాను. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అన్నప్పుడు 10 అనే వాల్యూ ఎక్కడ అసైన్ అయింది? ఏలో అసైన్ అయింది నేను. బట్ ఏ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ అనేది సమ్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ అడ్రస్ ను మనము రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఈ అడ్రస్ ను మనము ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే, ఈ అడ్రస్ మనము డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే మీరు యూజ్ చేసుకునే ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఐడి. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా, x is equal to 100. x is equal to 100. id of x. Got it students? This is the address of x. This is the address of x. Clear? Yes, sir. Yes. Yes. Okay na? Okay. One more example. a comma b is equal to 30 comma 30. 30 comma 30. Okay na? id of a, id of b. Yes, got it? So what is the address of a? 174 so on thing. What is the address of b? 174 so on. Okay na? So ikkada both address are same or different? సేమ్ Same, sir. ఎలా వచ్చింది చెప్పండి అయినా? ఇక్కడ ఏలో వాల్యూ 30 అనేది అసైన్ అయింది, బిలో వాల్యూ 30 అసైన్ అయింది, కానీ రెండు అడ్రస్ సేమ్. ఎనీ రీజన్ ఇస్ దేర్ వై బోత్ అడ్రస్ ఆర్ సేమ్? ఎనీ Same ఐడియా values, స్టూడెంట్స్? ఏం చేసింది? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కదండి. అదే మనము సి ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ జావా ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ ఒక వాల్యూ ఏలోకి అసైన్ చేసి అదే వాల్యూని బిలోకి అసైన్ చేస్తే రెండు అడ్రస్ సేమ్ గా చూపిస్తుందా? నో. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 అనే వాల్యూ ఇక్కడ అసైన్ అయింది నేను, మళ్ళా మీరు 10 అనే వాల్యూ వేరే వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అర్థమవుతుందా? ఇదే అడ్రస్ వేరే వాళ్ళకు రెఫరెన్స్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బి ఇచ్చినా కానీ ఓకేనా, ఈ బి అడ్రస్ కూడా ఇదే రెఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఏ అడ్రస్ కూడా ఇదే రెఫరెన్స్ ఉంటుంది. గట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్? అందుకు కాబట్టి మనము ఏ యొక్క అడ్రస్ 1020 వస్తుంది, అదే విధంగా బి యొక్క అడ్రస్ కూడా ఏమొస్తుంది నేనా? 1020 సార్. 1020 sir. వెరీ గుడ్. ఓకే. మనము రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్? What is the size of integer? Integer 2 bytes. 4. Okay, so here 2 or 4 bytes ma. 2 or 4 bytes depending on compiler.
కంపైలర్ని బట్టి కంపైలర్ బట్టి ఇంటీజర్ అనేది 2 bytes కానీ ఫ్లోట్ బై 4 bytes కానీ ఉంటుంది ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో. ఓకేనా? అదే విధంగా జావాలో Four bytes. what is the size of integer? 4 bytes, sir. 4 bytes. 100% 4 bytes. ఓకేనా? 4 bytes. మరి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్? 2 bytes, 4 bytes, ఇక్కడ 2 వచ్చింది, 4 వచ్చింది, ఇక్కడ మేబీ 8 bytes. yes? No. What is the size of integer? ఏం రాశాను నేనా? Unlimited. అంటే మనకు రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకు సైజ్ అనేది మినిమం అనే ఒక వాల్యూ, మ్యాక్సిమం అనే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. అవునా కదా? మీరు కరెక్ట్గా డేటా టైప్స్ ప్రాపర్గా చదివి ఉంటే. ఓకేనా? ఇక్కడ 2 bytes అన్నాను, 2 power of తీసుకుంటే మనము 65,535 02 ఓకేనా? అన్సైన్డ్ బైట్ ఒకటి, సైన్డ్ అనే మనకు మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకేనా? అయితే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్లో లేదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అర్థమవుతుందా లేదమ్మా? ఎవ్రీథింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? మనకు ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ అనేది లేదు నేనా. ఓకేనా? దీని యొక్క సైజు 2 bytes అని, 4 bytes అని, మినిమం వాల్యూ ఇంత, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇంత, అలాంటి ఫంక్షనాలిటీ అనేది లేదు. ఓకేనా? ఎక్కడ? పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో. క్లియర్ స్టూడెంట్? ఇన్ పైథాన్ దేర్ ఈజ్ నో ఓకేనా దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఏంటి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్? ఇందులో మినిమం వాల్యూ ఇంత, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇంత, ఇది రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో. ఆ విధంగా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో లేదు. ఎందుకు అంటే ఎవ్రీథింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా 1 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 1. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? Valid, sir. Yes, 100% it is valid. Yes, A B is equal to 2 3 2 3 2 3. మీ ఇష్టం. Yes, it is valid or invalid? Valid, sir. Sure, sir. Yes, 100% it is valid. కావాలంటే చెక్ చేయండి ఎంత వస్తుందో వాల్యూ. Got it? Yes, sir. So this is what type? Integer, sir. Integer type. Integer. Clear? So address check చేయండి. Got it or not? Yes, sir. బికాస్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అన్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మినిమం వాల్యూ ఇంత, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇంత అని రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లాగా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో లేదు. వీ కెన్ టేక్ ఎనీ లెంత్, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ ఆర్ వాల్యూ. మన వాల్యూనైనా సరే, వేరియబుల్ ఏమైనా సరే మనకు ఎలాంటి లెంత్ అయినా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రికమెండెడ్. వై మా? ఎందుకు రికమెండ్ చేయడం లేదు? ప్రోగ్రామర్ అయిన వాడు అంబిగ్యూటీ అనేది అక్కడ అవుతుంది. మనం ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇచ్చామనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది కదా. సో వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్ లో ఇవ్వాలి. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Clear, Yes, sir. sir. ఓకే. ఇప్పుడు మనము ఐడి ఆఫ్ సో అండ్ సో నేమ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఇవ్వగానే నాకు ఒక అడ్రస్ అనేది రిటర్న్ అయ్యింది. అవునా కదా? మరి ఈ అడ్రస్ని ఎవరు అలికేట్ చేస్తారు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? హూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద మెమరీ మేనేజ్మెంట్? ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పారు. Garbage collection. CVM, sir.
Very Garbage good. collection. Okay, na? Python is a high-level programming language. Python is a high-level programming language. Why? Because programmer doesn't do any low-level activities. That is memory management and security. The memory management will be maintained by garbage collection. Security will be maintained by PVM. So the PVM will be control the memory management and also security. Who is allocating the address of a the Python virtual machine, not a programmer. Clear, students? Clear, sir. Very good. Okay na? Yes. What is the use of id function? To It get the What is the use of id function? To get the address of the object, sir. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ అనేది కానీ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం కదా నైనా. ఇప్పుడు నేను జనరల్ గా మీకు ఏం చెప్తున్నాను, ఏ అనేది వేరియబుల్, బి అనేది వేరియబుల్ అని అంటున్నాను. కానీ ఇంటర్నలీ ఇట్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, బి ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్. గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అర్థమవుతుంది లేదా? టు గెట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, టు గెట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఆబ్జెక్ట్. Okay na? So x is an object, a is an object, b is an object. So if you want to find out the address of any object using the inbuilt function, that is known as a id. Clear, students? clear, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good. So how many data types are there in Python? Around 14, చూడండి మా. ఎస్, అరౌండ్ 14 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. అయితే 1 to 5 మాత్రము నేనేమంటున్నాను, ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ అంటున్నాను. ఓకేనా? ఎస్. ఫస్ట్ వన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటైనా ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఎస్, we can represent integral value. We can represent integral value using ఇంటీజర్ డేటా టైప్. అవునా కదమ్మా? మనము ఇంటగ్రల్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసుకునే డేటా టైప్ ఏంటి? ఇంట్. గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఇంటగ్రల్ వాల్యూ మీన్స్ వితౌట్ డెసిమల్ వాల్యూ. అవునా కదా? Yes, sir. ఎస్. వన్ స్మాల్ ఓకేనా క్వశ్చన్. మనము జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇంటగ్రల్ వాల్యూను రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 4 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ వాడాం. ఏంటవి? ఇంటీజర్ వాడాం, నెక్స్ట్ లాంగ్ వాడాం, నెక్స్ట్ చెప్పండి, ట్రై చేయండి. ఇంటీజర్, లాంగ్, ఇంకా Short. వెరీ గుడ్, షార్ట్ వాడాం, నెక్స్ట్ ఇంకా Double. ఇంటగ్రల్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. బయట ఉంది కదా? Get it or not? So Yes, if you want to represent integral value in Java programming language, around we are using 4 different data types: integer, long, short, byte. So these 4 data types we can store integral value. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్. అయితే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఇంటగ్రల్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఆ యొక్క డేటా టైప్ అనేది ఏది ఉంటుందంటే ఓన్లీ వన్ మా, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇంటీజర్. లాంగ్, షార్ట్, బైట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్. క్లియర్, స్టూడెంట్స్? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్. బట్ లాంగ్ అనే డేటా టైప్ వచ్చేసి పైథాన్ 2 వర్షన్లో ఉంది. బట్ పైథాన్ 3 వర్షన్లో మాత్రము లాంగ్ డేటా టైప్ అనేది కూడా లేదు. నేను అర్థమవుతుందమ్మా? సో పైథాన్ 2 వర్షన్లో లాంగ్ డేటా టైప్ అనేది కన్సిడర్ చేశారు. అయితే పైథాన్ 3 వర్షన్లో లాంగ్ డేటా టైప్ కూడా లేదు. ఓకేనా? సో లేటెస్ట్ వర్షన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేటెస్ట్ వర్షన్లో మనం ఇంటగ్రల్ వాల్యూను ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు అది ఇంటర్నల్గా ట్రీట్ అయ్యే ఒకే ఒక డేటా టైప్ ఏంటి అంటే దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇంట్. క్లియర్, స్టూడెంట్స్? Integer. Yes, sir. Yes, in Python 2, okay, so long data type is not long data type is there, but in Python 3 long data type is not available. Clear, students? Yes, sir. Yes. Okay, now one more important point is how many ways, next one, how many ways
many ways to represent integral value ఓకేనా in Python. సో మనము ఇంటగ్రల్ వాల్యూని ఎన్ని వేస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే దెర్ ఆర్ 4 వేస్ నైనా. ఏంటి ఆ వేస్? వన్ ఈజ్ డెసిమల్ ఫామ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బైనరీ ఫామ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆక్టల్ ఫామ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ హెక్సాడెసిమల్ ఫామ్. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? The integral value can be represented in Python programming language. There are 4 ways. One is decimal form, binary form, octal form, hexadecimal form. Clear students? For example, okay na, a is equal to 10. For example, a is equal to 10. Okay, so 10 is what type? Decimal or octal or Integer binary or hexadecimal? Decimals. వెరీ గుడ్. సో 10 ఈజ్ Binary. డెసిమల్. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఇలా మనము ఇలా ఇంటగ్రల్ వాల్యూస్ని ఎన్ని వేస్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే 4 వేస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మా. ఓకేనా? అది డెసిమల్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బైనరీలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, హెక్సాడెసిమల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఆక్టల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1010. ఓకేనా? సో ఏ అనేది ఓకేనా ఇది డెసిమల్ ఫార్మాటా, హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాటా, బైనరీ ఫార్మాటా? Binary format. Binary format. ఎస్. ఇది బైనరీ ఫార్మాట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 10 కూడా బైనరీ ఫార్మాటే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 237. ఇది కూడా ఏ ఫార్మాట్ అయినా? గుర్తుపెట్టుకోండి, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఓకేనా మీరు ప్రొవైడ్ చేసే వాల్యూ అనేది ఇంటగ్రల్ వాల్యూ అనేది మీరు ఏమి ప్రొవైడ్ చేసినా కానీ బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఎలా ట్రీట్ అవుతుందంటే డెసిమల్ వాల్యూగా ట్రీట్ అవుతుంది. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? Okay, sir. Yes. ఓకేనా? మనము ఇంటగ్రల్ డేటా టైప్లో ఇంటీజర్ డేటా టైప్లో మీరు ప్రొవైడ్ చేసే వాల్యూ అనేది ఓకేనా ఏ ఫార్మాట్లో ఏ ఫామ్లో మీరు పంపించినా కానీ అది ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది ఇంటర్నల్గా అయితే డెసిమల్ లాగా ట్రీట్ అవుతుంది. అయితే సార్ కెన్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ బైనరీ వాల్యూ సార్ కెన్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ సార్ కెన్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఆక్టల్ వాల్యూ సార్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ పైథాన్? Got it, students? So it is not a octal, it is not a binary, it is not a octal. Why? Because internally it is treated as a decimal. But I want to store specific binary value. నాకు స్పెసిఫిక్గా బైనరీ వాల్యూవే స్టోరేజ్ అవ్వాలి సార్, నాకు స్పెసిఫిక్గా ఆక్టల్ వాల్యూవే స్టోరేజ్ అవ్వాలి సార్, నాకు స్పెసిఫిక్గా హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూవే స్టోరేజ్ అవ్వాలి సార్. ఇలా స్టోరేజ్ అవ్వడానికి నాకు ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో? Yes or no? Is it possible or not? 100% it is possible ma. But here we are using the prefix two special characters. మనము ప్రిఫిక్స్ లో ముందుగా 2 స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ను యూజ్ చేసుకొని పర్టికులర్ బైనరీ వాల్యూను స్టోరేజ్ చేయొచ్చు, హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూను స్టోరేజ్ చేయొచ్చు, ఆక్టల్ వాల్యూను మనం స్టోరేజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equal to ఓకేనా హియర్ we are using 0 ఓకేనా క్యాప్ స్మాల్ లెటర్ b ఓకేనా 1010. Got it, students? సో ఇట్ ఈజ్ ఏ బైనరీ వాల్యూ. సో నేను ప్రిఫిక్స్ ఏం యూజ్ చేశాను? 0b అనే ప్రిఫిక్స్ మనం యూజ్ చేయగానే ఈ వాల్యూ అనేది మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఎలా స్టోరేజ్ అవుతుందంటే బైనరీ వాల్యూ. ఇట్ ఈజ్ ఏ బైనరీ వాల్యూ. క్లియర్ స్టూడెంట్? బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బైనరీ వాల్యూ. ఎస్, ఇంటర్నల్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డెసిమల్. ఓకేనా? మనము బైనరీ వాల్యూను స్టోరేజ్ చేయాలి అంటే బైనరీ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ప్రిఫిక్స్ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? 0, 1 letter, that is known as a small b or uppercase b. Both are same, both are valid. Okay na? చూడండి నేను x ఏమొచ్చింది వాల్యూ నాకు 10, sir. 10. నేను పాస్ చేసిన వాల్యూ ఏంటి నాన్న?
1010. ఎస్, అంటే మనము 1010 నుంచి మనం స్పెసిఫై చేస్తే ఇంటర్నల్ గా అది ఏమవుతుంది, డెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి నాకు డెసిమల్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. అవునా కదా? 1010 ద ఈక్వాలెంట్ డెసిమల్ వాల్యూ ఈస్ 10 ఆర్ నాట్? 10 sir. 10, sir. Yes, sir. ఎస్. ఓకేనా? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా 0 క్యాపిటల్ B. ఓకేనా? హియర్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ 100. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? 100, sir. What is the value of x? 100? No, 100% is wrong. Chupnana. 4, sir. 4. 4 sir. So 100, it is a binary value. Why? Because prefix we are using 0b. So the binary value converted into decimal internally. So 100, the equivalent decimal value is 4, sir. 4. Four, Clear sir. ma? Four. Already మీరు సిఓలో చదివింటారు కదా నేనా? ఓకేనా? ఏ విధంగా చదివింటారు? కన్వర్షన్ అనేది చదివింటారు. ఎలా కన్వర్షన్ చేస్తారు చెప్పండి నేనా? సో నేను 100 తీసుకున్నామా, 100ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 0 ఇంటూ 2 పవర్ ఏమొస్తుంది నేనా? 240, sir. 0 వెరీ గుడ్, 2 పవర్ 0. అదే విధంగా ప్లస్ నెక్స్ట్ 0 ఇంటూ 2 power 1, 2 sir. పవర్ 1 కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఇక్కడ 2 పవర్ 1 అనేది వస్తుంది. అవునా కదా? ఇక్కడ 2 పవర్ ఏమొస్తుంది నేనా? 0, sir. 0 వస్తుంది. 0, అదే విధంగా 1 ఇంటూ ఓకేనా 1 ఇంటూ ఏమొస్తుంది నేనా? 1 ఇంటూ 2 పవర్ 2 power 2, 4 sir. sir. 2 power 2, sir. క్లియర్ ఆర్ నాట్? అవునా కదా? సో ఇక్కడ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, 1 ఇంటూ ఓకేనా 2 పవర్ 2 ఎంతనైనా 4, 4 ఇంటూ 1 4. కాబట్టి నాకు 100 ఈక్వాలెంట్ డెసిమల్ వాల్యూ ఈస్ 4. క్లియర్? Yes, sir. Clear sir. Yes. Very good. One more example. ABC is equal to 0 small b. Okay na? 1001. What is the value of ABC? It is valid or invalid? First of all, 9, sir. 9. Valid, Sure. 9 sir. Got it? Yes, sir. Yes. XYZ is equal to 0 capital B. Okay na? 1100. What is the value of XYZ? 12, sir. 12, sir. 12 sir. Clear, students? Yes, sir. Yes. So in Python programming language, okay na? So we can store binary value. We can assign binary value. What is the way? Okay na? Prefix మనం ఏమి యూజ్ చేయాలైనా 0b. b అనేది మనం లోయర్ కేస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, అప్పర్ కేస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. Sir, can I assign octal value to a variable? It is possible in Python? 100% it is possible. Prefix we are using 0 octal కాబట్టి మనం ఏం యూజ్ చేస్తానన్నా స్మాల్ o. ఓకేనా? 2 3 1 2 3 1 2 3. ఓకేనా? సో బైనరీ ఫార్మాట్, బైనరీ వాల్యూస్ యాక్సెప్టెడ్ 2 వాల్యూస్ 0 and 1. ద బేస్ ఈజ్ 2. అదే విధంగా ఆక్టల్ వాల్యూస్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ డిజిట్స్ ఆర్ 1 to 7. Is it right? What is the base of octal? 8, sir. 8. 8. Okay na? So it is valid or invalid? First of all, tell me. Valid, sir. Yes. మనం octal value ని ఒక వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేయాలి అంటే మీరు ప్రిఫిక్స్ గా 0 o either స్మాల్ లెటర్ o ఆర్ క్యాప్ లెటర్ o. అర్థమైందమ్మా? మనము Yes, sir. ఆక్టల్ వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేయాలంటే అక్కడ ప్రిఫిక్స్ గా మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే మనము 0తో పాటు ఓకేనా స్మాల్ లెటర్ ఓ కానీ లేదా క్యాప్ లెటర్ ఓ కానీ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అనేది ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది? ఆక్టల్ వాల్యూలో ట్రీట్ అవుతుంది. అయితే ఆక్టల్ వాల్యూ రేంజ్ వచ్చేసి ఏంటి? 0 to 7. ఓకేనా? ద బేస్ ఈజ్ 8. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్?
Valid, sir. Valid, sir. Valid. 100% it is valid. Yes. Why? Because 1, 2, 3 is available. The range of octal. Yes. What is the value of ABC? What is the value of ABC, ma? 83. 83. అంటే ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మా 8 into 3 అర్థమవుతుందా? 3 into 8 to the power of 0 plus 2 into 8 to the power of 1 plus 1 into 8 to the power of 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. అర్థమైందమ్మా? సో మనము ఆక్టల్ వాల్యూని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలంటే మీరు యూజ్ చేసుకునే ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? 0 స్మాల్ లెటర్ ఓ ఆర్ క్యాప్ లెటర్ ఓ. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 క్యాప్ లెటర్ ఓ 1, 2, 3 ఏబిసి. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? బోత్ ఆర్ సేమ్? Same, sir. Very good. Sir, can I assign hexadecimal value, sir? Is it possible? 100% possible. Here we are using the prefix is ABC is equal to 0 small letter x 1, 2, 3. What is the value of ABC? 291. అంటే ఎలా వస్తుందైనా 3 into 16th power of 0 plus 2 into 16th power of 1 plus 1 into 16th power of 2. వై ఇక్కడ 16 ఎందుకు 16 తీసుకుంటున్నాను? హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్, హెక్సాడెసిమల్ బేస్ ఈజ్ 16. అవునా కదా? యాక్సెప్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ 0 to 9 and A to F. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So decimal format lo what is the base? 10. Accept digits are 0 to 9. Binary, okay na? Binary format lo what is the base? 2. Okay na? Accept digits are 0 and 1. 0 and 1. So prefix same vadali ikkada 0b or 0 upper letter b. Octal format లో మన వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నామంటే యాక్సెప్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ 0 to 9. మనం వాడే ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? 0 స్మాల్ లెటర్ ఓ ఆర్ 0 క్యాప్ లెటర్ ఓ. అదేవిధంగా హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్లో మన వాల్యూని అసైన్ చేయాలంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేసే డిజిట్స్ ఏంటి? 0 to 9 అండ్ A to F ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ లోయర్ కేస్ ఆర్ అప్పర్ కేస్. గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ స్టూడెంట్స్? It's, sir. Got it, sir. Yes. So in Python Yes, sir. programming language, we can represent integer value. We can represent integral value. How many ways are there? 4 ways. One is decimal format, binary format, octal format, hexadecimal format. Clear, students? Any doubts? Students, any doubts? సార్ 0 ముందు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి సార్? నైనా అది సింటాక్స్ ఫార్మాట్ నైనా మనము అట్లా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఈ వాల్యూస్ని అసైన్ చేయాలంటే వాళ్ళు ప్రిఫిక్స్ వాళ్ళు ఒక రూల్ అనేది వాడారు. ఏంటి ఆ రూల్ అంటే ఖచ్చితంగా 0ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఆక్టల్ అయితే ఎక్స్ అని, ఆక్టల్ అయితే ఓ అని, హెక్సాడెసిమల్ అయితే ఎక్స్ అని, బైనరీ అయితే బి అనేది అసైన్ చేసుకున్నారు నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0101 ఇచ్చారనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. 100% ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. ఎందుకు చెప్పండి? ఎందుకంటే మనము వాల్యూని ఇచ్చేటప్పుడు 0ని ఇవ్వగానే ఒకనా పీవీఎం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఏమని? ఒకనా ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనము ఏదో ఒక ప్రిఫిక్స్ అనేది ఇవ్వాలి. అది బైనరీనా, హెక్సాడెసిమలా లేదా ఆక్టలా? ఓకేనా? మనము ఒక వాల్యూను పాస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు 0ని బేస్ చేస్తే, 0ని మీరు అసైన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రిఫిక్స్ అనేది ఉండాలి. లేదనుకోండి ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. గట్ ఇట్? ఓకే సార్. Yes, sir. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ మీరు 0ని ఇవ్వగానే ఖచ్చితంగా మీరు అది ఏదో ఒక ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలి. లేదనుకోండి ఇలా పాస్ చేసామనుకోండి ఖచ్చితంగా అది సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. క్లియర్ స్టూడెంట్స్?
Yes, sir. Yes, one more example, just 2 minutes ma. ABC is equal to 0 capital X, sorry 0 capital X, okay na, cave. It is valid or invalid? Valid, sir. Valid, sir. Valid, sir. Invalid. Yes. It is hexadecimal or binary or octal, which one is the correct? Hexadecimal. 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 Very good, 100% it is valid, okay na. ABC is equal to, okay na, 0x June. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, it is valid or not? Invalid, sir. Invalid. Invalid, sir. ఎందుకు నాన్న ఇది ఇన్వాలిడ్? Hexadecimal accept from A to F, sir. Yes, invalid, okay na. M is equal to, okay na, 0x m. Valid or invalid? Invalid, sir. Invalid. Invalid, sir. Invalid. Okay na. M is equal to, okay na, 0 small x a capital, next capital A. It is valid or invalid? Valid, sir. Valid, sir. Valid or invalid? Any confusion, any doubt? 100% it is valid ma. ఎందుకు 0x అని ఇవ్వగానే it is treated as a hexadecimal. Hexadecimal accept digits are 0 to 9 and A to F. Either it is lower case or upper case. కాబట్టి it is a valid. Yes or no? సో వాల్యూ ఏమొస్తుంది అన్న, డెసిమల్ వాల్యూలో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ వస్తుంది. క్లియర్? Yes, sir. AM is equal to, ఓకేనా, 0 స్మాల్ o, ఓకేనా, 786. వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? Valid, sir. వ్యాలిడ్. Valid, sir. Invalid. 100%. చెప్పండి నాన్న. Valid. వ్యాలిడ్ ఎలా చెప్తున్నాము మనము? ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ మనము 0 ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆక్టల్ డిజిట్స్ ఆర్ 0 to 7. కానీ ఇక్కడ ఏం పాస్ చేశాను నేను? 8 పాస్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఆక్టల్, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. గట్ ఇట్? 8 is not there. Okay. Yes, sir. Binary is equal to 0 B 101010 2. It is valid or invalid? Invalid, sir. Invalid. Invalid, sir. Why? Because 2 is not applicable in binary format. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay na? Yes. Any doubts ma? Any doubts? The output decimal format లోనే వస్తుందా సార్? 100% డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఇది చెప్పాను కదా binary. ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ కదా. చెప్పినానా? నీ డౌట్ చెప్పినానా? డెసిమల్ ఫార్మాట్ కాకుండా బైనరీ ఫార్మాట్ లో అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటే సార్. ఎందుకు లేదు? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అది బైనరీ కన్వర్షన్, ఐ మీన్ బేస్ కన్వర్షన్. సార్ నాకు ఒకనా, నేను డెసిమల్ ఇస్తే నాకు బైనరీ కావాలి సార్, నాకు ఆక్టల్ ఇస్తే నాకు డెసిమల్ కావాలి సార్, నేను బైనరీ ఇచ్చినా నాకు హెక్సాడెసిమల్ రావాలి సార్. 100% ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ బై యూజింగ్ బేస్ కన్వర్షన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అది. నేను అర్థమవుతుందా? సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే. గట్ ఇట్? గాట్ ఇట్ సార్. ఎస్, అంటే బేస్ కన్వర్షన్ ఏం జరుగుతుంది? టు కన్వర్ట్ వన్ బేస్ టు అనదర్ బేస్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో నేనేమి ఇచ్చాను ఇక్కడ? 15 అనేది ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిమల్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ వాడిన ఫంక్షన్ ఏంటి? బిన్. సో బైనరీ ఫంక్షన్ అంటే మీరు డెసిమల్ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ ఏమవుతున్నది? బైనరీ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. ఆక్టల్ ఫార్మాట్ లో వచ్చినా కానీ ఏమొచ్చింది? బైనరీ వాల్యూ వచ్చింది. హెక్సాడెసిమల్ లో వచ్చినా కానీ ఏమొచ్చింది? డెసిమల్. అది అర్థమవుతుందా లేదా? సో మనం ఏ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చినా నాకు ఇంకొక ఫార్మాట్ కావాలన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పాసిబుల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ బేస్ కన్వర్షన్. అవునా? సో డెసిమల్ టు బైనరీ, ఆక్టల్ టు బైనరీ, హెక్సాడెసిమల్ టు బైనరీ. అదే విధంగా నాకు ఆక్టల్ లో రావాలి సార్, ఎనీ బేస్ టు ఆక్టల్. సో డెసిమల్ టు ఆక్టల్,
binary to octal, hexadecimal to octal. Sir, naku any base to hexadecimal, sir. Yes, it is also possible by using HEX inbuilt function. So decimal to hexadecimal, binary to hexadecimal. Next one, octal to hexadecimal. Got it, Nagu Kumari? Yes, sir. Got it, sir. Yes. Okay, na? Any doubts, ma? Any doubts? So Python is a dynamically typed programming language. Why it is dynamically typed programming language? We are not required explicitly to declare a data type based on providing a value. Okay, na? The variable is a integer, variable is a float, variable is a boolean. Okay, na? That is the reason Python is a dynamical typed programming languages. How many data types are available? There are around 14 data types. 1 to 5 are fundamental data types. Okay, na? If you want to represent integral value, okay, na, it is treated as a integer. Okay, na? Long is not available. Okay, na? Short is not available. Byte is not available in Python programming language. Okay, na? Everything it is treated as a object. Everything it is treated as a object. Okay, na? Next, okay, na? So that is the reason. Okay, na? If you want to return the address of any object using id function, I want to know the type of variable. Here we are using type. I want to print the result of a using print function. Clear, students? Students, any doubts? No, sir. Sir, keywords tapping